जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक यात्रा निकाली है। इस यात्रा का नाम विजय भैरी यात्रा है बताया जा रहा है, और ये यात्रा भूपल्ली से पेद्दापल्ली तक निकाली गई। इस यात्रा में राहुल गांधी मुखातिब करते हुए देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। మండలానికి సంబంధించిన అక్కలకి చెల్లెలకి అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మన ప్రజలు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడతారు. हरिओम को पूछे को नहीं, हरिओम को మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఇంత ఎండ ఉన్నప్పటికీ మీరందరూ వచ్చి నాకు స్వాగతం పలికినందుకు. 2004 में कांग्रेस पार्टी ने आपसे वायदा किया था तेलंगाना कब आएगा. 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు చెప్పింది తెలంగాణ ఇస్తామని, ఆ లాక్డౌన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వాలని. और वो ऐतिहासिक वायदा 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा हमने पूरा किया. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన వాగ్దానం, కాంగ్రెస్ పార్టీ 2013-14లో రాష్ట్రం ఇచ్చింది తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన అంశం విషయంలో. మీకు మేము చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఏ పని అయితే సోనియా గాంధీ ఇచ్చిందో తెలంగాణ వాగ్దానం ఇచ్చి వాగ్దానాన్ని నిరూపించుకుందో. और उन्होंने वो राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया, वो उन्होंने तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के गरीब लोगों के लिए किया था. मगर दुख की बात है कि जो फायदा तेलंगाना के किसानों को, मजदूरों को, कमजोर लोगों को, पिछड़ों को, छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला. और आज तकरीबन 10 साल बाद दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई हो रही है. आज उनको सीएम कहा जाता है, मगर वो सीएम नहीं है, वो राजा जैसे काम करते हैं. पूरा का पूरा फायदा एक परिवार को मिलता है. अगर आप उनके परिवार के हो तो कोई भी सपना देख सकते हैं।
किसान के बेटे हो, मजदूर के बेटे हो, तो आप कोई भी सपना तेलंगाना में नहीं पूरा कर सकते। రైతు కుటుంబం నుంచి వస్తే, కార్మిక కుటుంబం నుంచి వస్తే, వీళ్ళ పరివారాలకు సంబంధించిన కుటుంబానికి వస్తే ఏ ఒక్క ప్రయోజనం చెందుతలేదు, ఏ ఒక్క లాభం జరుగుతలేదు మనం చూస్తారా? पता नहीं आपकी जमीन कब छीन ली जाएगी, आपका पानी आपसे कब छीन लिया जाएगा। చెప్పలేదు. ఈ భూమి ఎక్కడ గుంజుకుంటారో మనకు తెలియాల్సిన నీరు చెల్లకుండా ఉండే ప్రమాదం ఉంది. पानी की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण है। నీళ్ళ గురించి మాట్లాడితే ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి నీటి ప్రాజెక్టు యొక్క ఉదాహరణ 1 लाख करोड़ रुपए आपकी जेब में से यहाँ चोरी हुआ है। ఈ ప్రాంతం నుంచి కాళేశ్వర ప్రాజెక్టు కట్టి ఇక్కడ నుంచి దోపిడీ జరిగింది. और इससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ। ఈ ప్రాంతానికి ఒక్క ఎకరం కూడా నీరు రాలేదు. उनके कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा हुआ, వారి కాంట్రాక్టర్లకి మేలు జరిగింది, उनके परिवार का फायदा हुआ, వారి కుటుంబానికి మేలు జరిగింది. मगर यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर को कोई फायदा नहीं मिला। ఇక్కడ రైతులకు, ఇక్కడ కార్మికులకు ఎవరికి లాభం జరగలేదు. ये तेलंगाना की और आपकी सच्चाई है। ఇది తెలంగాణలో జరుగుతా ఉన్న సత్యం, నిజమని చెప్తా ఉన్నాం. भाइयों और बहनों, ये मत सोचिए कि बीआरएस अकेली है। మీరందరూ కూడా అక్కలు, చెల్లెలు, అన్నలు, తమ్ములు, పిల్లలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే పార్టీ కాదు. बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों एक साथ मिले हुए हैं। బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం పార్టీ కలిసి ఈరోజు పనిచేస్తా ఉన్నాయి. और मैं ये आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। నేను చాలా సులువుగా మీ అందరినీ కూడా అర్థం చేపిస్తాను. पूरा देश जानता है कि मैं बीजेपी से लड़ता हूँ। మొత్తం దేశమంతా వారందరికీ తెలుసు ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. 24-25 केस है मेरे ऊपर। 24-25 కేసులు పెట్టారు. मेरा घर छीन लिया, రాహుల్ గాంధీ గారు ఇల్లు కూడా గుంజుకున్నారు. मेरी जो लोकसभा की मेंबरशिप थी उसको रद्द कर दिया। లోకసభ సభ్యత్వం కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది. मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ, मेरा माइक ऑफ कर देते हैं। పార్లమెంట్ లో ప్రజల తరఫున మాట్లాడతామంటే మైక్ కూడా ఆఫ్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, विपक्ष के सब लोगों के पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मगर आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं, ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। విపక్షాలకు సంబంధించిన చాలా మంది సభ్యులపై ఈడీ కేసులు, సిబిఐ కేసులు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు ఉన్నాయి. కానీ ఇదే ముఖ్యమంత్రి పైన సిబిఐ, ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు ఎక్కడ కూడా పెట్టలేదు బీజేపీ. हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। ఈ దేశంలో అత్యంత అవినీతి పరుడైన ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాడు. मगर कोई इंक्वायरी नहीं, ఏ ఎంక్వైరీ కూడా చేయలేదు బీజేపీ పార్టీ. क्योंकि ये एक साथ काम करते हैं। पार्लियामेंट में देखिए, जहां भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है, बीआरएस एकदम उनका समर्थन करता है। వీరిద్దరు కలిసి ఒకే దాటిపై వచ్చే వ్యక్తులుగా రెండు పార్టీలు ఒకటిగా పార్లమెంట్ లో ఏ బిల్లు బీజేపీ పార్టీ బిల్లు ప్రవేశపెడితే దానికి పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు పలికింది బీఆర్ఎస్, టీఆర్ఎస్ పార్టీ. एमआईएम की बात करें तो जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, एमआईएम अपने टिकट खड़ा, अपने लोग खड़े कर देती है। ఏ ఎంఐఎం విషయానికి వస్తే ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీతో పోరాటం చేస్తా ఉందో ఆ రాష్ట్రాలకు పోయి ఎంఐఎం పార్టీ బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసే విధంగా అక్కడ అభ్యర్థులు నిలబెడతా ఉంది. उनके कैंडिडेट्स देखिए, सारे के सारे बीजेपी की मदद करने के कैंडिडेट्स हैं। వాళ్ళ అభ్యర్థులందరూ కూడా ఎంఐఎం అభ్యర్థులు కూడా మొత్తానికి మొత్తం బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసే వ్యక్తులే. असम में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये अपने कैंडिडेट्स डालते हैं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के। అస్సాంలో కానీ మహారాష్ట్రలో కానీ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎంఐఎం బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసే అభ్యర్థులను నిలబెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారు. हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं,
हमारी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। మేము సిద్ధాంతపరమైన విరుద్ధం చేస్తాం. ఈ రోజు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా మేము పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం. आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। మీ ముఖ్యమంత్రి చేతులు కట్టుకొని నరేంద్ర మోడీ ముందర నిలబడటం జరుగుతా ఉంది. मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। నరేంద్ర మోడీ ముందర నేను ఎప్పుడు పోను, ఇంకా కూడా ఎప్పుడు పోతానని చెప్తున్నాను. ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। మొత్తం దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నామంటే ఈ రోజు దేశానికి సంబంధించి ఏ అంశం విషయమైనా పోరాటం చేస్తాడు కేవలం రాహుల్ గాంధీ గారే తెలుసు. और ये भाइयों और बहनों ये राजनीतिक बात नहीं है। అక్కలరా చెల్లెలరా అన్నలరా ఇది రాజకీయమైన అంశంగా మాట్లాడలేదు. ये खून की बात है। ఇది మనలో ఉన్న రక్తానికి సంబంధించిన మాట అని చెప్తా ఉన్నాను. मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है, मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, एक कदम पीछे नहीं जाऊंगा मैं। ఒక్కడిని ఏమని ఆలోచన చేస్తా ఉంటావు. నాలో ప్రవహించే రక్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా और मैं आपको बताता हूं, जितना ये आरएसएस बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, उतना मुझे अच्छा लगता है। ఎంత వరకైతే బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ లను విరుద్ధంగా నాపై పోరాటం చేస్తారో నాకు అంతగా మంచిగా అనిపిస్తుందని చెప్తా ఉన్నా. उतनी मुझे खुशी आती है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। ఎంతవరకు వారు పోరాటం చేస్తూ ఉంటారో అంతవరకు నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నిజం గురించి పోరాటం చేస్తున్నవారు. कल मैं तेलंगाना में अपनी बहन को लाया। నిన్న నేను మా సోదరి మనిని తెలంగాణకు తీసుకురావడం జరిగింది. आपने अपने आप से पूछा कि मैं अपनी बहन को यहाँ क्यों लाया? మీరు అడగండి నేను ఎందుకు మా సోదరి మని ప్రియాంక గాంధీని ఎందుకు తీసుకొచ్చామని. क्योंकि मैंने प्रियंका से कहा, मैंने कहा देखो मैं तेलंगाना जा रहा हूं, मेरा तेलंगाना से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। నేను ప్రియాంక గాంధీ గారితో చెప్పాను తెలంగాణ వెళ్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ ప్రజలకు నాకున్నది రాజకీయ అనుబంధం కాదు, కుటుంబ పరంగా ఉన్న అనుబంధం అని చెప్పాను. और मैंने उसे कहा कि ये रिश्ता जो है पारिवारिक रिश्ता, ये तुम्हारा और मेरा सिर्फ नहीं है, ये हमारी दादी का भी रिश्ता था। ఈ అనుబంధం కేవలం నాకు మీకే కాదు, మా నాయనమ్మ ఇందిరమ్మ గారితో మీకున్న అనుబంధం. और उससे పहले जवाहरलाल नेहरू जी का रिश्ता था। ఇంతకుముందు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారితో కూడా మీకు మాకు ఉన్న అనుబంధం మన కుటుంబ పరంగా అనుబంధం. हमारा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న అనుబంధం రాజకీయ పరంగా ఉన్న అనుబంధం కాదు, ఇది కుటుంబ పరంగా ఉన్న అనుబంధం, ప్రేమానురాగంతో ఉన్న అనుబంధం, ఆత్మీయతో కూడుకున్న అనుబంధం అని తెలియజేస్తా ఉన్నా. जो राजनीतिक रिश्ता वाले लोग होते हैं वो भाषण में झूठ बोल जाते हैं। రాజకీయ అనుబంధంతో ఉన్నవారు వచ్చి ఇష్టారాజ్యంగా అడ్డగోలుగా సత్యదూరంగా అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉన్నారు. नरेंद्र मोदी आके आपसे कहेंगे हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। నరేంద్ర మోడీ గారు అందరికీ చెప్పారు ప్రతి కుటుంబానికి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామన్నారు. नोटबंदी से काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ जाऊंगा। నోట్ల రద్దుతో మరి నల్ల ధనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తామన్నారు. जीएसटी से गरीबों का फायदा होगा। एक के बाद एक झूठ बोल जाते हैं। జీఎస్టీ ద్వారా పేదవారికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం చేస్తా అన్నారు. ఒక తర్వాత ఒకటి అబద్ధం ఆశ్రయ ఉంటారు. दूसरी तरफ आपके
आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपसे कहा हर दलित गरीब व्यक्ति को 3 एकड़ जमीन दूंगा। ఇంకో తరఫున ఇప్పుడు మీ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదవారికి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తారని వారు కూడా ఇదే విధంగా మాట్లాడినారు. मैं आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, మీకు అబద్ధాలు చెప్పడానికి రాలేదు నేను ఇక్కడికి. क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने परिवार के लोगों से झूठ नहीं बोलता। నాకు తెలుసు ఇది మన కుటుంబం, ఈ కుటుంబం మా కుటుంబం కనుక ఇక్కడ నేను అబద్ధాలు ఆడడానికి రాలేదు. जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उनसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ఎవరితోనైతే ప్రేమ రాగంతో ఉంటానో వారికి నేను అబద్ధాలు చెప్పను. यहाँ महिलाएं आई हैं, ఇక్కడ చాలా మంది మహిళలు వచ్చారు. आप अच्छी तरह सुनिए। మీరందరూ వినండి. प्रदेश का बोझ आपके कंधों पे पड़ता है। మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది. आप सुबह उठती हैं, महंगाई की चोट आपको लगती है। మీరు పొద్దున్నే పెరిగిన ధరలపై ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు. आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, दर्द आपको होता है। మీ పిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక మీకు నిత్యం ప్రతిరోజు బాధపడతా ఉంటారు. खाना पकाती हैं तो 1000 रुपए का सिलेंडर लगता है। మీరు వంట వండినప్పుడు వంటలు చేసుకోవడానికి 1000 రూపాయలు సిలిండర్ పొద్దు ధర. बस में जाती हैं, आपको टिकट खरीदने का पैसा देना पड़ता है। మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే బస్సు టికెట్లు కొనేవారు, కానీ అది కూడా పెద్దగా భారం పడతా ఉంది. जैसे ही हमारी सरकार यहाँ आएगी, రాబోయే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో पहले दिन से तेलंगाना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए पहुंचेगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మొదటి రోజు నుంచి తెలంగాణకు సంబంధించిన అక్కలు చెల్లెలు ఆడపడుచులు వారింటికి ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा 500 రూపాయలకు గ్యాస్ మందు వస్తుంది. और तेलंगाना की हर महिला तेलंगाना के कोने कोने में मुफ्त में बस में जाएगी। తెలంగాణకు సంబంధించిన మన ఆడపడుచులందరూ తెలంగాణ నలుమూలలో బస్సు ప్రయాణం చేయడానికి ఉచితంగా ఫ్రీగా బస్సు ప్రయాణం చేయడం. आप देख लेना तेलंगाना में लहर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर है। మీరందరూ చూస్తా ఉన్నారు, గాలి వీస్తా ఉంది. యావత్ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గాలి. आप याद रखना मैंने यहाँ क्या बोला। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी आप देखना, आप पूछना अपने आप से जो राहुल गांधी ने कहा था क्या सच कहा था या झूठ बोला। మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజు నేను మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు బేరీజు చేసుకోండి. రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడిన మాట కరెక్ట్ మాట్లాడిందా, తప్పు మాట్లాడిందా. और अगर पहले सच्चाई समझना चाहती हैं तो कर्नाटक चले जाइए और कर्नाटक में किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वो बस में फ्री में जाती है, हाँ या ना। మీరు నిజం తెలుసుకోవాలంటే కర్ణాటకకు సంబంధించిన ఎవరినైనా అడగండి. ఆ కర్ణాటకకు సంబంధించిన అక్క చెల్లె అక్కడ ఫ్రీగా బస్సులో ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు లేదా కనుక్కోండి అని చెప్తా ఉన్నా. उनसे पूछ लीजिएगा इनको बैंक अकाउंट में पैसा हर महीने आता है, हाँ या ना। వారు అక్కడ ఉన్న మహిళలు అడగండి, ప్రతి నెల మరి 2000 రూపాయలు అక్కడ కర్ణాటకకు సంబంధించి వారి ఇంటికి డబ్బులు వస్తున్నాయా లేవని అడగండి. उनसे पूछिए क्या वो 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं, हाँ या ना। వాళ్ళ ఇంట్లో అక్కడ కర్ణాటకలో 1000 రూపాయలు పెట్టుకొని సిలిండర్ కొంటా ఉన్నారా లేదా అడగండి. भाइयों और बहनों, सबसे जरूरी बात अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। అక్కలారా అన్నలారా ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నా. हिंदुस्तान में अलग अलग समाज के लोग हैं। ఈ దేశంలో వివిధ వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఉన్నారు. ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। ఈ రోజు ఈ దేశంలో ఓబీసీలు ఉన్నారు, మహిళలు ఉన్నారు, ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారు, మైనారిటీలు ఉన్నారు, అదేవిధంగా జనరల్ ఓసీ కేటగిరీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. हम चाहते हैं कि सब लोगों की भागीदारी हो हिंदुस्तान को चलाने में। మేము కోరుతా ఉన్నాం, దేశానికి సంబంధించిన సంపదలో వాటా ప్రతి ఒక్క భారత పౌరుడికి చెందే విధంగా
విధంగా ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం. आज तेलंगाना में किसी को नहीं मालूम कि तेलंगाना का धन कहां जा रहा है, किसके हाथ में है। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు సంబంధించిన సంపద ఎక్కడికి పోతా ఉంది, ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తా ఉన్నారు అని ఎవరికీ కూడా తెలియదు. अगर मैं आपसे पूछूं कि तेलंगाना में पिछड़ों की क्या आबादी है, आप मुझे नहीं बता सकते। ఈ రోజు మిమ్మల్ని అడిగితే తెలంగాణకు సంబంధించిన ఓబీసీ సంబంధించిన జనాభా ఎంత ఉందంటే జనాభా లెక్కలేదు. चलो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बता दो तेलंगाना में पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है। ఈ రోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం, తెలంగాణకు సంబంధించి ఓబీసీలకు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీల మైనారిటీలకు సంబంధించిన జనాభా ఎంత ఉందంటే వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేదు. देखो हजारों लोग खड़े हैं, मगर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। ఈ రోజు వేలాది మంది ఉన్నారు. మేము అడిగిన ప్రశ్నకి ఎవరు కూడా సమాధానం చెప్పలేకపోతా ఉన్నారు. सही बात है। ఇది కరెక్టా కాదా? मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया పార్లమెంట్ లో నేను మాట్లాడినా, और मैंने सवाल पूछा నేను ఒక ప్రశ్న అడిగినా, कि आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में ओबीसी की कितनी आबादी है। मैं समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। మేము ప్రశ్న అడిగినాం పార్లమెంట్ లో మొత్తం దేశ జనాభాలో బీసీలకు సంబంధించిన జనాభా ఎంత, ఏ విధమైన సమాచారం ఉందని అడిగినాం. भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। అక్కడ అన్నారా ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।